कोई कलाकार नहीं अजे तक मिलना आया जी। मैनू इत्थे साडे मित्र ने लवली निर्वाण ये जरूर मैनू मिलण आउंदे ने ते मेरी दुकान ते आके रिकॉर्ड सुनते हैं। मैं बुढ़े बंदियां दी रूह खुश कर दूंगा भी जान दी पुराने गाने सुनाऊंगा थोनू। निम दे संदूख वालीए किहड़े पिंड मकलावे जाना लक्कड़ तक मोमेंटो दिंदे ने शील्ड दे दिंदे ने। इहदे नाल देखो जी ढिड नहीं भरदा। जान दी पिंड 'च साडी ये मिसाल दिंदे ने भी ये जहाज़ बना देणगे। पूरी सराबे वाले का इन्ना फेमस ना हो चुका है जी। मैं नहीं कहता भी जो माँ प्यो मर जाते हैं यात्रा उदों होंदियां ने जां आपां घूम फिर उदों सकते हैं। मैं तो कहना भी जिन्ना तक मापे बैठे होंदे ने ना उदों ये काम हो सकते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आप जी का संजीव पुरी सराबे वाला जो सराबे की धरती का जंपल माता सीतापुरी की कुखों पैदा होया ते उत्थे बचपन गुजारिया अपनी विरासत इकट्ठी कर रहे हैं, पंजाबी विरासत इकट्ठी कर रहे हैं जिवें कि पुराने रिकॉर्ड्स कैसटां ग्रामोफोन्स ते अपने पिता जी की लिखी हुई कोई निशानी सामभदा रहा जी। शौक इस तरह पिया वा भी शौक साढ़े दादा जी 1945 च पाकिस्तान तो एक ग्रामोफोन लेके आए थे। हिंदुस्तान ते पाकिस्तान की वंड तो पहला मेरे दादा जी इंडिया पंजाब आ गए थे जी। वो 90 ਚੱਕ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ पाकिस्तान रहंदे सी जी। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰਾਬੇ ਪਿੰਡ शिफ्ट ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ग्रामोफोन लेके आए थे जी। ग्रामोफोन लेके आए थे तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ शौक पै गया जी। एक्चुअली साढ़े पिता जी का जन्म भी उस तो बाद होया जी, भारत की वंड तो बाद होया। साढ़े दादे जी उन्होंने जिक्र करते होंदे सीगे भी पाकिस्तान च इदां हुंदा सी, तेरे फादर साहब जाते सी जां ग्रामोफोन लैके आए ने। तो जदों घर दे विच गरीबी सीगी जी, साढ़े फादर साहब 4 भरा, 3 मेरे ताया जी, 1 मेरे पिता जी ते 2 साढ़े भूआ जी। इस तरह साडा परिवार सीगा जी काफ़ी वड्डा। वो वड्डे सीगे ते फिर असी जिहड़ा वो ग्रामोफोन जिहड़ा सीगा उस तो 1955 दे विच साउंड का काम शुरू किया जी। साडे दादा लारा रौनकी रामपुरी उन्हां दी 1955 च डैथ हो गई क्योंकि घर का खर्चा चलाउण लई कोई साधन चाहिदा सी। ये फिर इन्हां ने ये ग्रामोफोन नूं साधन बना लिया जी, रोजी रोटी का साधन बना लिया। इहदे ते प्रोग्राम लाउण लगे। मेरे फादर साहब की मासक 6 साल की उम्र सी, उदों 6 साल की उम्र सी। साढ़े ताया जी तो बड़े सीगे। फिर इन्हां ने नाल पढ़ाई भी की ते नाल साउंड का काम भी शुरू किया। तो देखो एक तो आए सी भी साउंड का काम तां शुरू किया भी रोजी रोटी मिल जाती सी नाल जाके। साढ़े ताया जी दे नाल जांदे साढ़े पिता जी तो उत्थों रोजी रोटी मिलती सी। इस करके असीं साउंड का काम शुरू किया। उस तो पढ़ते पढ़ाते जी फिर इन्हां नूं ड्रामे करन दा गाउण दा शौक सीगा नाल दी नाल। मेरे पिता जी नॉन मैडिकल पढ़े तो इन्हां ने नाल नाल गाउण दा काम शुरू सीगा
ਪਰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪਪੁਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰੈਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਜੀ ਕੋਹਿਨੂਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ। ਕੋਹਿਨੂਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਕਲਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲੈ ਦੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਖਾਧਾ ਤੋੜ ਕੇ, ਛੜੇ ਦਾ ਕੱਟਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਪੂ ਵੇ ਅੱਡ ਹੁੰਨੀਆਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੇ ਦੱਸ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 32 ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਜੀ 1971 ਤੱਕ। 66 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 71 ਤੱਕ। ਕੁਛ 72 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਆਏ। 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਲਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੁਕਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਲਮ ਰੁਕਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਗੀਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਜਾਣਾ ਆਪਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਗੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਦਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਈ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿਲਮ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ 1984 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 1924 ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਤਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ੌਪ ਆ ਜੀ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਚਨਵੇਅਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 88 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗੀਤ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੰਪਨੀ, ਕੋਹਿਨੂਰ ਕੰਪਨੀ, HMB ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੀਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਹਜੇ ਤਾਂ 1992 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਤੋਂ 1 ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਤੋਂ 2 ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲੇ, ਕਿਤੋਂ 1000 ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਤੋਂ 100 ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਆੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਲਕੱਤੇ, ਬੰਬੇ, ਦਿੱਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਵੀ ਖਰੀਦੇ, ਆਪਦਾ ਢਿੱਡ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆਉਣੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ।
देखो जी करदे कराउंदे फिर मैं एक फादर साहब का रिकॉर्ड मिलिया, फिर 2 मिले, 3 मिले, इस तरह मैं हजे 30 रिकॉर्ड फादर साहब के इकट्ठे किए ने जी। 30 रिकॉर्ड जिहड़े जी मैं इकट्ठे किए, हजे 2 रिकॉर्ड बाकी ने जी। कई बंदे देखते हैं भी इन्हां दा लिखिया रिकॉर्ड आ, कीमत इन्नी ज़्यादा कीमत मंग लैंदे ने, मेरे च देने की गुंजाइश नहीं हुंदी। तो मैं रिकॉर्डां का इदां ही सिलसिला चली गया जी। फिर मेरी एक दिन इंटरव्यू हुई जी टाइम्स ऑफ इंडिया च, एक पेपर दे विच हुई, 2 पेपरां दे विच हुई, पंजाब केसरी च हुई, अजीत च हुई, इस तरह करदे कराउंदे जी मेरी 17 पेपरां दे विच इंटरव्यू हुई जी। तो उस तो बाद मेरी दूरदर्शन ते इंटरव्यू हुई जी। साडे मित्र ने मेरे भाजी सरबजीत बिरदी, उन्हां दी बदौलत मेरी इंटरव्यू दूरदर्शन ते हुई जी। उस तो बाद मेरी जी तड़का चैनल ते हुई जी, तड़का चैनल ते हुई जी। मैं आपदा पिंड विरासत दिखा के लिया जी, रिकॉर्डां दी उहदे च मेरी जानकारी दित्ती गई। मैं करतार सिंह सराभा मूवी का गीत सुनाया जी उत्थे, ते बड़ी वाह मिली जी। उस तो बाद मेरी FM गोल्ड ते जी इंटरव्यू हुई। गुरभजन गिल, प्रोफैसर गुरभजन गिल साहब मेरे अंकल जी, अजीज दोस्त, उन्होंने बड़ा मदद की। उन्होंने कहा भी तेरी आप FM गोल्ड ते इंटरव्यू करवानी आ, तो वो मेरी इंटरव्यू हुई जी। इन्ने ना उत्साह बढ़ता गया जी। देखो उत्साह इस तरह भी मैनू कोई नशा नहीं हैगा, भी मैं इत्थों ही नशा पूरा करदा जी। लोग अदिया पींदे ने, बोतल पींदे ने, मैं रिकॉर्ड सुन के आपदा नशा पूरा करदा जी। तो मेरा इत्थों ही नशा पूरा हुंदा जी। मैं डेली इन्हों 1 घंटा टाइम दिना जी, 1 घंटा रात को टाइम देईदा जी। साफ सफाई हुंदी है, नाले असीं रिकॉर्ड सुनते हैं, नाले कोई जानकारी नॉलेज वधदी आ। हाँ जी पुरी साहब, हुण आह संदूक बारे दसो, ये संदूक कदों दा जी? ये संदूक जी जिवें अपने घरां दे विच कईयां दे तिजोरी हुंदी है ना, तिजोरी, हाँ जी हाँ जी। ये साडे दादा जी दी तिजोरी सी। क्या बात है जी। हाँ जी, असीं जिहड़ा पैसा धेला कमाउंदे सी ना, तुसीं देखो भी इहदे च रखदे सीगे। ये 1896 ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਆ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 1896 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹੋਊਗੀ। 1896 ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 1945 ਚ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ 88 ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕਮਾਈ ਆਪਦੀ, ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲਾਲਾ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮਪੁਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 1945 ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗੀਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 82 ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਨੇ ਜੀ। हज़ारां ही गीत ने, मैं कदे गिणती नहीं की, मेरे को हज़ारां ही रिकॉर्ड ने। LP EP समझ लो, पत्थर के रिकॉर्ड। मैं जानती हूँ अनटच ब्रांड नू चीज़ इकट्ठी करदा वां, वधिया तो वधिया। जिहड़ी चीज़ ना मिले वो तो आपां कह दईए भी सैकेंड हैंड इकट्ठी कर लीए, नहीं कोशिश करदा मैं बिल्कुल नवां रिकॉर्ड मिले। मैनू सुनन दा स्वाद वधिया आउंदा, करकड़ाहट नहीं हुंदी उहदे च, इस करके मज़ा आता जी। 2020 च हुण इस तरह जी रिकॉर्डां दी आमद थोड़ी घट गई, रिकॉर्ड बहुत घट मिलते हैं जी। फिर भी कोई ना कोई नवा हीरा निकले आउंदा जी, जिहड़ा साडे कोले कोई गिफ्ट करन भी आ जांदा, कोई जां असीं कुआड़ियां दे लभ लैंदे आ। पर हुण जदों लोग इस विरासत इकट्ठी करन च कई बड़े लोग पै जांदे ने भी पूरी सराबे वाले दी इंटरव्यू हुई है, असीं भी इंटरव्यू करा लीए। कोई कई बंदे 4 रिकॉर्ड इकट्ठे करके 100 रिकॉर्ड इकट्ठा करके इंटरव्यू कराउणी चाहुंदे ने। आ साडे कोल हज़ारां रिकॉर्ड आ, असीं तां नहीं माण करदे, असीं तां कहने सब मालक दी देन आ। हाँ जी पुरी साहब, तुसीं जिहड़े रुमाली रिकॉर्डां बारे सानूं दस रहे सी, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। हाँ जी हाँ जी। वैसे तो देखो कई रंगां दे रिकॉर्ड आउंदे ने। आ देखो ब्लैक, रैड, ब्लू, ये प्लास्टिक दे रिकॉर्ड ने, ये रुमाली रिकॉर्ड ने जी। ये देखो रुमाल की तरह रिकॉर्ड हुंदा जी, ये फोल्ड करके कैलेंडर की तरह ये जेब च पाया जा सकदा। ਇਹ ਫਟਦਾ नहीं जी फिर? नहीं जी नहीं फटदा नहीं गा, बोलते ने सारे रिकॉर्ड ये। अच्छा जी। नहीं हाँ जे जी, ਇਹਨੂੰ हाँ फोल्ड देखो। करते हैं ਇਹਨੂੰ खराब नहीं ਹੁੰਦਾ जी? देखो जी ज़्यादा हम तुसीं प्रेस करके तय मारोगे फिर तो खराब होगा। वैसे कैलेंडर की दौरान ये गोल किया जा सकता, रुमाली रिकॉर्ड कहते हैं इनू। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ये देखो जी 1900 मेरे को तकरीबन 60 तो लैके जी हैगे ने, ये 60 तो बने ने जी कैलेंडर, ये रुमाली रिकॉर्ड। ठीक है जी।
ਰੁਮਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਕਈ ਕਲਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਧਰਮਵੀਰ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਰੁਮਾਲੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਰੁਮਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗਾਣੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਲਾਨੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਆਹ ਧਰਮਵੀਰ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਰਫੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਇੱਕ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬਲੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰੁਮਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਮਦਦ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਕੁਆੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਲੱਗੂਗੀ। ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮਾਪੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਲੋਕ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਗੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿੰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਸਰਾਭੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੇਮਸ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੂਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਓ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ। ਸੂਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਡੀਓ ਕੈਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਡੀਓ ਕੈਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ। ਬਹਿ ਕੇ ਆਡੀਓ ਕੈਸਟਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਆੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਅਨਮੋਲ ਕੈਸਟਾਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੈਸਟਾਂ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸਟਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਕੈਸਟਾਂ, VCR, ਇੱਦਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਚਾਰ, ਅਤੇ ਮਨ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮਨ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 1915 ਦਾ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ। ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਟਿਊਬਾਂ ਵਾਲਾ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰਨਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਰੰਗਦਾਰ ਟਿਊਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ।
ਕੁੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਘਰੇ ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਗਾਣਾ ਭਰ ਕੇ ਸੁਣੀਦਾ ਚਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਘੱਟ ਸੁਣੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਛੋਟੀ ਚਿੱਪ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਜੇ ਗੱਲ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਨਾ ਫਾਸਟ ਹੈਗਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, LP ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ 1 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਓਨੀ ਛੇਤੀ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਫਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਈਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਲਵਲੀ ਨਿਰਵਾਣ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਆ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਲੀ ਦੇ ਤਾਲੀਆ, ਜਸਵੰਤ ਸੰਧੀਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪਦੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਦਦ। ਲੱਕੜ ਤੱਕ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਰਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਆਸ਼ੂ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਦਦ ਮੇਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ FM ਗੋਲਡ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ FM ਗੋਲਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ 'ਚ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਭੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਜੌਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਗਾਣੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਬੁੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਿੰਮ ਦੇ ਸੰਦੂਖ ਵਾਲੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਮੁਕਲਾਵੇ ਜਾਣਾ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੂਰੀ ਸਰਾਬੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੀਤ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।